पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम रे आमेन। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे जीसस गॉस्पेल यूट्यूब चैनल को आपण मान हार्दिक अभिनंदन सह स्वागत करे। आसतु मोर प्रिय भाई बुढ़ी मैंने आज आम साधारण कालर द्वादश रविवार पदार्पण करियछु। आज सुसमाचार एवं आज वाक्य गुड़िक आम ध्यान करवा। आज प्रथम पठन योग ग्रंथ पाठ 38 अध्याय 1 पद एवं 8 रु 11 पद पर्यंत एवं द्वितीय पठन करंती मंडली निकट को प्रेरित पावल द्वितीय पत्र पाठ 5 अध्याय 14 रु 17 पद एवं आज पवित्र सुसमाचार साधु मार्क 3 अध्याय 35 रु 41 पद पर्यंत। कृष्ण को प्रेम रे मोर प्रिय भाई और भौणी माने आज मैंने आज वाक्य रे देखा पाऊछु शुणुचु एवं जानूचु मध्य। संकट दिन रे आंभ को डाक आमे तुमको उत्तर देबा। जहाँ आपण माने गीत संगीता 50-15 पद रे आपण माने से विषय नहीं कि देखंती। आज सुसमाचार झड़ तोफान विषय गुड़िक आम देखा पाऊछु। आमानक जीवन रे मध्य अनेक झड़ तोफान समस्या संकट विपद आपद मध्य आम समस्ते यात्रा करुछु। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभु से कहती संकट विपद रे पड़ता समय तुम्हें आमको डाकबार अच्छे एवं आमे तुमको उद्धार करिबार। आपण मानक मु केतोटी उदाहरण रखिया मु चाहे। आपण माने देखंती मात्यु 14 अध्याय 30-31 पद रे जेते बेले पीतर पानी ऊपर से चालंती कहार आज्ञा रे प्रभु जीशु को आज्ञा रे से पानी ऊपर चालंती। जेते बेले से पवन को देखिकी संदेह कले। बाइबल रे आपण देखंतु मात्र से पवन देखि भय कले पुणी बुड़ी जाऊ जाऊ चित्कार करी कहिले हे प्रभु मते रक्षा करंतु। जीशु सही क्षणे हाथ बढ़ाई ताहाको धरी कहिले हे अल्प विश्वासी काहेकि संदेह कल। जय जीशु हालेलुया। मोर प्रिय भाई बुढ़ी माने जेते बेले से विपद रे पड़ी अछंती सेही समय रे चित्कार करी से डाकुचंती हे प्रभु मु मरी गलिनी, हे प्रभु मु बुड़ी जाउची पानी रे मते तुमे मते उद्धार करने को पड़ो। प्रभु सही क्षण ताको हाथ बढ़ाई धरले हे अल्प विश्वासी तुम्हें कहीं संदेह कल कारण जीशु नाम रे तुम्हें मो निकट को पानी ऊपर चली आसतिल। मोर प्रिय माने जीशु सामने अछंती विपद मध्य सामने अच्छी। जेते बेले जीशु आम सहित अछंती संकट मध्य आम पाखरे पाखरे अच्छी। जेते बेले जीशु आम सहित अछंती सही समय शैतान मध्य आमनकर पाखरे एका रहे। ठीक से मोर प्रिय माने झड़ जंजाल विपद आपद ए सब गुड़ाक शैतान माध्यम रे आमनक जीवन को आसी थाए। आपण माने देखंती यात्रा ग्रंथ रे 14 अध्याय 21 एवं 22 पद जदि आपण देखिबे सहीटी जेबेले मशा समुद्र पार करी नेबा पाए से इच्छा करती। एपट मिस्र देशर सैन्य सामंत एपट समुद्र सुपसागर पड़ी बहुत बड़ संकट समय से माने अछंती। कौन करिवे विपद से मानकर आखि सामने दसुची। सही समय मशा प्रभु को आर्तनाद करके डाकती प्रभु एमानक मु केमिति उद्धार करिबी तुमे मते गोटे रास्ता दे। प्रभु ता कहिले जो जष्टि धरिच तुमे से जष्टि द्वारा समुद्र को आघात करो। प्रिय प्रभु लोक मैंने आपण मान देखंती यात्रा 14 अध्याय 22-23 रे लिखा जाए मशा समुद्र ऊपर अपना हस्त विस्तार करते सदा प्रभु से समस्त रात्रि प्रबल पूर्व वायु द्वारा समुद्र को पश्चात हटाई शुष्क कले वो जल
ଦୁଇ ଭାଗ କରି ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମରେ ଜଳ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ସେହି ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କଲେ, ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ, ପାଣି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ବାମ ପଟ ଡାହାଣ ପଟ ପାଣି ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସେହି ଶୁଷ୍କ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି ବିପଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗତି କରୁ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା ଦରକାର। ସେହି ପ୍ରଭାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆୟୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ ଜୀବନୀ ଶୈଳୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଆୟୋବ ସଙ୍କଟ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଗଲାଣି, ମାଂସ ଆଉ ନାହିଁ, ହାଡ଼ରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେଟା ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆୟୋବ 7:4 ପଢ଼ିବି। ମୁଁ ଶୟନ କାଳରେ କହେ, କେବେ ମୁଁ ଉଠିବି? ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ହୁଏ, ରାତ୍ରି ଦୀର୍ଘ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଚଟପଟ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ମାଂସ କୀଟ ଓ ଧୂଳି ଟେଳା ପରିତ। ମୋର ଚର୍ମ ମିଶିଯାଏ ଓ ପୁନର୍ବାର ପିଟିଯାଏ। ମୋର ଦିନ ତନ୍ତୀର ନଳିଠାରୁ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ଓ ଭରସା ବିନା ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଏ। ଆହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଭାଇ ମାତ୍ର ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରେ, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ମୋତେ ଦେଖେ, ସେ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନଥିବି। ଜୟ ଯୀଶୁ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆୟୋବଙ୍କର ଦୁଃଖର ସମୟରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକନ୍ତି। ମୋର ମାଂସ ନଥିବ, ସବୁ କୀଟ ଖାଇଥିବ। ମୋର ଘା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୁଖି ଯାଉଥିବ, ସକାଳ ହେଲେ ତାକୁ ପାଟି ଯାଉଥିବ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେଠାରେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକନ୍ତି। ସେହି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋବଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆୟୋବଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଲିଓ ହତାଶ ନିରାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଏଲିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17:4-7 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଏଲିଓଙ୍କୁ ଯାଇକି କାଉମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ନ କରନ୍ତି। ଏଲିଓଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ କାଉମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଧି ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଉ ତାର ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କେବଳ ଗର୍ଭ ତରଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୀମାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଏହିପରି ସେ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନର 38:10 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବିଧି ନିରୂପଣ କରି ଅର୍ଗଳ ଓ କବାଟ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କଲୁ। 11 ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ସୀମା କରାଗଲା, ମାତ୍ର ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେଉଁଠି ରଖାହେଇଛି ସେଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ତୁମର ଗର୍ବିତ ତରଙ୍ଗ
ନିବାରିତ ହେବ ବୋଲି କହିଲୁ। ତମେ କେତେ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ ହଉ କି ଗର୍ଭର ଉଠ, ଏହି ସୀମାଟାର ତମେ ଆଉ ଅଧିକ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲୁ। ସେତେବେଳେ କିଏ କବାଟ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧ କଲା? ଜୟ ଯୀଶୁ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସିଧା ସିଧା ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟାର ଆଉ ଅଧିକ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରୁ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ଜୀବନ ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ଏଣୁ ଯଦି ଯେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇ ଦେଖ ସବୁ ନୂତନ ହୋଇଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଣୁ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଅଛୁ? ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ ଏବଂ ନୂତନତା ଆମେ ପାଇଛୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଚାଲ ସମୁଦ୍ରର ଆର ପାରିକୁ ଆମେ ଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାର ପଛଆଡ଼େ ମଙ୍ଗରେ ସେ ମୁଚଳାର ସହିତ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଏକ ତୋଫାନ ଆସିଲା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏବଂ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟ ଖାତର ହେଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ଆଉ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ମିନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ପଶିବ, ଏମିତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କାତର ହେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲୁ? ତମେ ଉଠ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ତୋଫାନକୁ ଝଡ଼କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମାତ୍ୟ 4:39 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଉଠି ଆପଣା ପବନକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର କହିଲେ, ତୁନି ହୋ, ଚୁପ୍ କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁନି ହୋ, ଚୁପ୍ କର ଅଲଗା ସବୁ ଯାକ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିର ହେଲା, ଶାନ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ଭୀରୁ? କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ଭୟ କରୁଛ? ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? କୋଉଠି ଅଛି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟ କଲେ ଏବଂ ଏପରି ସେମାନେ ପଶୁର ପାଶରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏ ଜଣେ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନେ। 41 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତେବେ କିଏ ଯେ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ଏହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି? ଏ ଜଣେ କିଏ ଏହାଙ୍କର କଥାକୁ ପବନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଆସୁଛି, ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛୁ, ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଭଲରେ ଗଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ, ବିପଦ, ସଙ୍କଟ ଆସୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ, ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଆସୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଝଡ଼। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ସମାଜକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଝଡ଼ ଆସୁଛି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଝଡ଼ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେଇ ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ।
मोर परिवार आपण मानक परिवार को से ही आमको नूतन जीवन दे पारे एपाई सर्वदा प्रार्थना करंतु एवं प्रभु कोटारे आस्था स्थापन करंतु। यूट्यूब माध्यम शुणुवा प्रत्येक मोर ख्रीष्ट विश्वासी भाई बहन मानक प्रभु आशीर्वाद प्रदान करंतु। पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। समस्त को प्रभु यीशु नाम जय यीशु।